Welcome to everyone, Madhu's chemistry class. Today I will give a wonderful trick to easily identify number of possible functional group isomers. I promise that after seeing this video, you can easily answer the number of possible isomers of different types of functional groups. You need only two things, remember. Okay, I will discuss in this class what are they. ఓకే స్టూడెంట్స్, మనం ఈరోజు ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్కి సంబంధించి ఫంక్షనల్ గ్రూప్ని ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేస్తాం అంటే ఫంక్షనల్ గ్రూప్లో ఉండేటువంటి నంబర్ ఆఫ్ ఐసోమర్స్ డిఫరెంట్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్కి ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ ఐసోమర్స్ ఫామ్ చేస్తారనే దానికి సంబంధించి ఒక వండర్ఫుల్ ట్రిక్ నేను మీకు ఇవ్వబోతున్నాను. దీనికి సంబంధించి మీకు రెండు విషయాలు తెలిస్తే చాలు. అందులో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ గివెన్ కాంపౌండ్ విచ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్, గివెన్ కాంపౌండ్ కన్సిడర్ టు విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. ఇచ్చినటువంటి కాంపౌండ్లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఆ కాంపౌండ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్కి సంబంధించింది. ఈ రెండు మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే కాంపౌండ్లో పాజిబుల్ అయినటువంటి నంబర్ ఆఫ్ ఐసోమర్స్ని చాలా ఈజీగా మనం చేయొచ్చు. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తీసుకున్నట్లయితే ఐ విల్ గివ్ in this trick number of carbon atoms. If number of carbon atoms 1, the possible isomers is only 1, and similarly number of carbon atoms is 2, possible isomers are 1, and the number of carbon atoms 3, the possible isomers are 2. If number of carbon atoms is 4, the possible isomers for functional group isomers is 4, and similarly the number of carbon atoms is 5, the possible isomers are 8. Then see here the functional groups and general formula representation. Functional group and general formula representation. See here, alcohols and ethers. Alcohols and ethers are represented by general formula CnH2n plus 2O. And similarly aldehydes and ketones. Aldehydes and ketones are represented by general formula CnH2nO. And similarly carboxylic acids and esters. Both are represented by general formula is CnH2nO2. ఓకే, చూడండి మనకి ఇక్కడ ఈ రెండు టర్మ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయంటే నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్, ఒకవేళ ఒకటే ఒక కార్బన్ ఆటమ్ ఉంటే పాజిబుల్ ఐసోమర్స్ ఎన్ని అంటే 1, 2 కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉంటే పాజిబుల్ ఐసోమర్స్ ఎన్ని అంటే 1, నెక్స్ట్ విధంగా 3 కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉంటే పాజిబుల్ ఐసోమర్స్ 2, 4 ఉన్నట్లయితే 4 ఐసోమర్స్ వస్తాయి. నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ 5 ఉన్నప్పుడు మాక్సిమం 8 ఐసోమర్స్ ఫామ్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంది. నెక్స్ట్ మనము డిఫరెంట్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్కహాల్స్, ఈథర్స్, ఆల్డిహైడ్స్, కీటోన్స్, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్, ఎస్టర్స్, వీటి యొక్క జనరల్ రిప్రజెంటేషన్ కూడా మనకి ఇక్కడ అవసరం అవుతుంది. ఒకవేళ మనకు ఆల్డిహైడ్స్, ఈథర్స్ అనుకోండి ఆల్కహాల్స్, ఈథర్స్ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ CnH2n plus 2O గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఆల్డిహైడ్స్, కీటోన్స్ అయినట్లయితే కనుక CnH2nO తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ అండ్ ఎస్టర్స్ అయితే కనుక మనం CnH2nO2 తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకేనా? Okay, this is the one of the general example. The compound they are giving formula is a C4H10 and C4H10O. Then write the possible isomers of given compound. So మనకి ఇచ్చినటువంటి కాంపౌండ్ ఏదంటే C4H10O. ఈ కాంపౌండ్ లో ఎన్ని పాసిబుల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి ఐడెంటిఫై చేయమన్నాడు. సో దీన్ని మనం చూడగానే మనం ఐడెంటిఫై చేయాలా? ఏమని ఐడెంటిఫై చేయాలా? హియర్ ది కాంపౌండ్ జనరల్ ఫార్ములా ఈజ్ CnH2n plus 2O. It is the general formula. You just substitute if n equal to number of carbon atoms. Here number of carbon atoms is 4 Cn and H 2 into 4 plus 2O. We got same compound C4H10O. This is the compound. You just notice it. This is the general formula of a given compound. If compound exists, the general formula of CnH2n plus O, they exist two different functional groups. One is alcohol, another one is ethers. Okay, if the compound exists in alcoholic form, they represents as ROH. If compound exists in ether form, they represents as ROR. If compound exists in alcoholic form, if compound is alcohol, the general representation, for example here 4 carbons are there, 1 2 3 4, here OH. Okay, see here number of carbon atoms. చూడండి, ఆల్కహాల్ అయితే ఈ విధంగా మనం రాస్తాం. ఇందులో నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నారంటే 1 2 and 3 and 4. So number of carbon atoms equal to 4. Then possible isomers
here possible isomers, if number of carbon atoms is 4, possible isomers is 4. Okay, and similarly if compound is in ether form, if is ether, ఒకవేళ కాంపౌండ్ గాని ఈథర్ అయినట్లయితే, ఈథర్ అయితే మనం ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, ఖచ్చితంగా ఆక్సిజన్ ఆటం అనేది ఇన్ బిట్వీన్ 2 కార్బన్ ఆటమ్స్ దగ్గర ఉండాలా, కాబట్టి ఇది ఈథర్ రిప్రజెంటేషన్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఎక్కడైతే ఉందో దానికి యువతల వైపులో ఉన్న మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ని మనం కన్సిడర్ చేయాలి, ఇక్కడ ఉన్న కార్బన్ ఆటమ్ ని కూడా మనం కౌంట్ చేయకూడదు. సో అదే విధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్కహాలిక్ గ్రూప్ ఇక్కడ ఉన్నట్లయితే కనుక మనం మాక్సిమం నెంబర్ 2నే తీసుకోవాలి. ఓకేనా, సో మనం ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అంటే మాక్సిమం పాసిబిలిటీస్. మనకి ఇక్కడ మాక్సిమం పాసిబిలిటీ ఇదే ఈథర్ యొక్క ఫార్మేషన్ లో. సో నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే 3 కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. హియర్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఇస్ 3. ఇఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ 3, పాసిబుల్ ఐసోమర్స్ ఆర్ 2. Then the total number of isomers for the compound C4H10. C4H10 యొక్క total C4H10O యొక్క total number of possible isomers. Here possible isomers is 4 and here possible isomers is 2. The total number of possible isomers is 6. Total number of possible isomers is, and also here another representation is there. The compounds, the ether representation in this compound, the oxygen is exist in between 2 equal number of carbon atoms. చూడండి ఇక్కడ మనము దీన్ని కూడా ఇతరగా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. ఇటువైపు నుంచి 2 కార్బన్ ఆటమ్స్, ఇటువైపు నుంచి 2 కార్బన్ ఆటమ్స్. మనకి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఎన్ని వస్తున్నారంటే 2 కార్బన్ ఆటమ్స్ వస్తున్నాయి. 2 కార్బన్ ఆటమ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఐసోమర్స్ ఎన్ని వస్తాయంటే 1 వస్తాయి. సో మనం ఇక్కడ టోటల్ ఎన్ని అనుకున్నాము, 6 అనుకున్నాం. సో అనదర్ పాసిబిలిటీ ఉంది. సో మనకు 6 + 1. సో టోటల్ గా ఫైనల్ గా ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ వస్తారంటే, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఐసోమర్స్ వస్తారంటే 7 ఐసోమర్స్ వస్తాయి ఈ కాంపౌండ్ లో. అంటే మనకి ఇక్కడ C4H10O ఈ కాంపౌండ్ లో నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ ఫంక్షనల్ ఐసోమర్స్ ఎన్ని అంటే టోటల్ గా 7. ఇక్కడ ఆల్కహాలిక్ ఫామ్ లో ఎన్ని ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయంటే 4 ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈథర్ ఫామ్ లో ఎన్ని ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయంటే ఈథర్ ఫామ్ లో వచ్చేసి 2 + 1 టోటల్ గా 3. మీకు ఇక్కడ డౌట్ రావచ్చు, సార్ ఇక్కడ మనం ఆల్కహాలిక్ ఫామ్ లో ఆక్సిజన్ ఆటమ్ ఇక్కడ ఇన్ బిట్వీన్ లో తీసుకొని సెకండ్ స్ట్రక్చర్ రాసాం కదా, అదే విధంగా ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు కదా. అంటే ఇక్కడ మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ని రాసేసాం. సో 4 కార్బన్ ఆటమ్స్ రాసేస్తాం. ఇంకా ఇక్కడైతే కానీ మనకు కార్బన్ ఆటం అటువైపు ఉంది కాబట్టి సో కార్బన్ ఆటమ్ ని మార్చి రాసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఆ విధంగా రాసినప్పుడు ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి 3 కార్బన్స్ ఒకసారి వస్తుంది, 2 కార్బన్స్ ఒకసారి వస్తుంది. 3 కార్బన్ ఆటమ్స్ వచ్చినప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ ఐసోమర్స్ ఏమో 2, అదేవిధంగా 2 కార్బన్ ఆటమ్స్ వచ్చినప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ ఐసోమర్స్ ఏమో 1. సో టోటల్ గా మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఇక్కడ 4 వచ్చింది, ఇక్కడ వచ్చేసి 2 ఐసోమర్స్ వచ్చాయి, ఇక్కడ 1 ఐసోమర్స్ వచ్చింది. టోటల్ గా మనకు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐసోమర్స్ ఎన్ని వస్తున్నారంటే 7 ఐసోమర్స్ వస్తాయి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2, C4H8O. This is the compound. Write the possible isomers of following compound. So in this compound, its a general representation is a CnH2nO. CnH2nO is the correct representation. Here N for 4 and H2n we got H8 and oxygen is 1 atom. We get same formula. So the general representation of CnH2nO is the representation of aldehydes and ketones. Aldehyde representation. Aldehyde general representation RC=OH, and similarly ketone general representation RC=OR. Here representation is CH3CHO aldehyde group, and similarly ketone group CH3C=O CH3. చూడనా ఇక్కడ మనకి ఈ కాంపౌండ్ ఇచ్చాడు C4H8O యొక్క జనరల్ ఫార్ములా. ఈ కాంపౌండ్ ఇచ్చేసి దీని యొక్క పాసిబుల్ ఐసోమర్స్ రాయమన్నాడు. సో ఈ కాంపౌండ్ యొక్క జనరల్ రిప్రజెంటేషన్ CnH2nO గా రాస్తున్నాము. దీన్ని గమనించినట్లయితే ఈ కాంపౌండ్ లో ఆల్డిహైడ్ ఫామ్ గానీ కీటోన్ ఫామ్ గానీ వచ్చడానికి అవకాశం ఉంది. ఆల్డిహైడ్ ఫామ్ ని గమనించినట్లయితే ఆల్డిహైడ్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే RC=O ఫామ్ లో ఉంటాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ R ప్లేస్ లో నేను మిథైల్ గ్రూప్ తీసుకుంటే మిథనాల్డిహైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. అదే విధంగా కీటోన్ గ్రూప్ లో RC=O R ఫామ్ ఉంటుంది. అంటే ఇన్ బిట్వీన్ 2 కార్బన్ ఆటమ్స్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి కార్బన్ ఆటమ్ కి C=O రావాలా, కార్బనల్ కార్బన్ అంటున్నాం. సో ఇక్కడ కార్బనల్ కాంపౌండ్ కి ఇటువైపున
అటువైపున ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ వస్తాయి. అదే ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ లో అయితే మనకు ఆ విధంగా రాదు. కార్బనైల్ కాంపౌండ్ కి అంటే ఇక్కడ ఇది కార్బనైల్ కార్బన్, ఈ కార్బన్ కి ఒక వైపున హైడ్రోజన్ ఆటం ఉండి ఇంకొక వైపున ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఉంటే ఇదేమో ఆల్డిహైడ్. అట్లా కాకుండా మనకు రెండు వైపులా కూడా మనకు ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే కనుక రెండు వైపులా ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ ఉంటే దాన్ని దేనిగా కన్సిడర్ చేస్తామంటే కీటో గ్రూప్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకేనా? లెట్స్ సీ ది పాసిబుల్ ఐసోమర్స్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ కాంపౌండ్. హియర్ నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఈజ్ 4 carbon atoms are there. 1 2 3 4. Here C double bond O H. If compound is aldehyde, possible isomers are, then this carbon atom does not be countable. Why it is representative of functional group. So the number of carbon atoms is 3. Okay na? So number of carbon atoms is 3 and possible isomers is, if number of carbon atoms 3, possible isomers are 2. చూడండి, ఒకవేళ ఆల్డిహైడ్ అయితే కనుక ఆల్డిహైడ్ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ ఈ విధంగా రాస్తాం. ఈ విధంగా రాసిన తర్వాత ఈ కార్బన్ ఆటమ్ ని కౌంట్ చేయము కాబట్టి రిమైనింగ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కౌంట్ చేసుకోవాలి. రిమైనింగ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ 1 2 3 ఉన్నాయి. నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ 3 ఉన్నప్పుడు పాసిబుల్ ఐసోమర్స్ ఎన్ని వస్తారంటే 2 వస్తాయి. ఇది ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ అయితే. సో ఒకవేళ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ కీటో గ్రూప్, అది కీటోన్ ఫామ్ కూడా ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు కీటోన్ ఫామ్ లో ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము, సి సెకండ్ కార్బన్, థర్డ్ కార్బన్, సి. This is the possibility. Here number of carbon atoms is 2. And possible isomers also 1. So number of carbon atoms 2 అయితే possible isomers ఎన్ని ఉంటాయి, 1 ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు టోటల్ నెంబర్ తీసుకోవాలా. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐసోమర్స్ 2 plus 1. We got number of isomers for C4H8O is gives 3 isomers. చూడండి, ఇక్కడ మనకు ఇది కీటో గ్రూప్ అయినట్లయితే కనుక ఈ విధమైనటువంటి రిప్రజెంటేషన్ మాత్రమే వస్తుంది. నువ్వు ఒకవేళ కార్బన్ ఆటం ఇక్కడ రాసినా కూడా సేమ్ కాంపౌండ్. చూడండి, దీనికి నువ్వు సరే కీటో గ్రూప్ సెకండ్ కార్బన్ ఆటం దగ్గర ఈ విధంగా రాసానంటే ఇప్పుడు కూడా నీకు పాసిబుల్ కార్బన్ ఆటమ్స్ 2నే వస్తాయి. కాబట్టి కొత్త ఐసోమర్ ఫామ్ అయ్యేదానికి అవకాశం లేదు. ఇంతకుముందు మనం ఈథర్స్ రాసినప్పుడు అవకాశం ఉంది కాబట్టి అక్కడ సెకండ్ ఫామ్ కూడా రాసాం, ఇక్కడ అవకాశం లేదు. కాబట్టి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐసోమర్స్ ఫర్ దిస్ కాంపౌండ్ C4H8O is 3. ఓకేనా? లెట్స్ సీ దిస్ ద అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. C4H8O2. This general representation is a CnH2nO2. If CnH2nO2, the compounds may be carboxylic acids or esters. Okay, నన్ను ఒకవేళ మనకు C4H8O2 కాంపౌండ్ లో మనకు పాసిబుల్ ఐసోమర్స్ అడిగాడు అనుకో, C4H8O2 యొక్క జనరల్ రిప్రజెంటేషన్ ఏం రాస్తున్నాం అంటే CnH2nO2 గా రాస్తున్నాం. CnH2nO2 గా ఉన్నప్పుడు అదైతే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అవ్వాలా లేకపోతే ఎస్టర్స్ అయి ఉండాలా. ఓకేనా? ఒకవేళ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ గా అయినట్లయితే 1 2 3 4 కార్బన్ ఆటమ్స్. సో ఇది కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఎండ్. సో ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఎండ్, దీన్ని మనం కన్సిడర్ చేయము. రిమైనింగ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? రిమైనింగ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ 3 కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ ఎన్ని ఉన్నారంటే 3 ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ నంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ ఐసోమర్స్ 3 కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉంటే నంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ ఐసోమర్స్ ఎన్ని రాసాము? 2 రాసాం. ఓకేనా? ఇంకా మనకు వేరే పాసిబిలిటీ లేదు. కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఇక్కడ రాసినా మనకు పాసిబిలిటీ అనేది మారదు. నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ లో చేంజ్ రాదు. సో నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ లో చేంజ్ రాకపోతే మనకు ఐసోమర్స్ యొక్క ఫార్మేషన్ లో చేంజ్ రాదు. సో if the formula exists in carboxylic acid form, they form only 2 isomers. And similarly, if compound exists in ester form లో ఉన్నట్లయితే కనుక ఫస్ట్ ఫార్మేషన్ ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఓన్లీ ఈ 2 మాత్రమే తీసుకోవాలి. సో మీకు ఒక డౌట్ వచ్చినట్లయితే మీరు హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ కాంపౌండ్ దగ్గర మనకు H3 ఫామ్ ఉంటుంది, ఈ కాంపౌండ్ దగ్గర H2 ఫామ్ లో ఉంటుంది. దీనికి వ్యాలెన్సీ సరిపోయింది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కార్బన్ ఆటమ్ గమనించినట్లయితే మనకు CH3 ఉంటుంది. 3 2 మనకు వచ్చేసి 5 + 3 8. సో H8 కార్బన్ ఆటమ్స్ 1 2 3 4 కార్బన్ ఆటమ్స్, ఆక్సిజన్స్ 2. సో మనకు క్లియర్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నారంటే 2 కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. కార్బన్ ఆటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. అప్పుడు పాసిబుల్ ఐసోమర్స్ ఎన్ని వస్తాయి? నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఈజ్ 2, దెన్ పాసిబుల్ ఐసోమర్స్ ఆర్ ఓన్లీ 1. ఇట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఫామ్ కూడా రాయొచ్చు మనం ఈ ఫార్ములాకి. సెకండ్ ఫామ్ ఎట్లా రాస్తున్నాం అంటే, సో నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ కౌంట్ చేసుకో 1 2 3
4 carbon atoms. So here we got, here end is methyl group, here carbonyl compound attached to the hydrogen atom. సో ఇక్కడ మిథైల్ గ్రూప్ తో అటాచ్మెంట్ లో అయింది, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే కార్బonyl గ్రూప్ ని హైడ్రోజన్ తో అటాచ్మెంట్ చేస్తున్నాం. సో నీకు డౌట్ ఉంటే నువ్వు హైడ్రోజన్స్ ఇంతకు ముందు లాగా చెక్ చేసుకోవచ్చు. CH3, ఈ కార్బన్ ఆటం దగ్గర CH2, ఈ కార్బన్ ఆటం దగ్గర ఎంత వస్తుందంటే CH2 వస్తుంది. సో ఈ కార్బన్ ఆటం కి ఆల్సిన్స్ కి వాలెన్సీ సరిపోయింది. 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 1 8. సో H8 కార్బన్ ఆటమ్స్ 1 2 3 4 కార్బన్ ఆటమ్స్ వచ్చేసాయి. ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ 1 2. సో ఇప్పుడు మనకు నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఎన్ని అటాచ్మెంట్ లో ఉన్నాయో అది మాత్రమే చెక్ చేసుకోవాలా. సో ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్, నాట్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్. ఎన్ని హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయంటే మనకు 3 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి, 3 కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఈజ్ 3. నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ కన్నా 3 ఉంటే, నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఈజ్ 3, దెన్ పాసిబుల్ ఐసోమర్స్ ఎన్ని పాసిబుల్ అవుతాయంటే 3 ఉన్నప్పుడు 2 ఐసోమర్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో మీరు గమనించినట్లయితే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఫామ్ లో ఏమో 2, నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఎస్టర్ ఫామ్ లో హియర్ 1 అండ్ హియర్ 2. ది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ ఐసోమర్స్ ఫర్ C4H8O2 ఈజ్ టోటల్ నెంబర్ 2 + 1 + 2. We get final number is 5. Okay na? This is the wonderful trick. I think you just tried the remaining compounds the same manner. ఓకే, మీకు ఇచ్చేది ఇలాంటి ఈ 3 ఫార్ములాస్ని బేస్ చేసుకుని ఫంక్షనల్ గ్రూప్లో మీకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ అడిగేదానికి అవకాశం ఉంది నాన్న. ఓకేనా? కొంచెం జాగ్రత్తగా వీటిపైన డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ మీరు మెటీరియల్స్, మీ దగ్గర ఏ మెటీరియల్ అందుబాటులో ఉంటే ఆ మెటీరియల్ పైన ట్రై చేయండి, 100% సొల్యూషన్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్ దిస్ వీడియో. If you want to like more videos, please subscribe and share my channel. Okay, thank you.